ای آواز کی جانب سے السلام علیکم. آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر امرجیت کی سروسز کی ریکگنیشن کے لیے. ان کو 35 ایئرز ہو گئے ہیں قوم کی خدمت کرتے ہوئے، اور انہوں نے بہت اسٹرگل کیا ہے اور بہت چیلنجز قبول کیے ہیں پاکستان کے لیے بھی اور سکھ کے لیے بھی. تو آئیے آج ہم اس ایونٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ لوگ بھی سب ان کی ورڈز آف وزڈم سنیں گے. تھینک یو. ہاں جی، میں ای آواز سے آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہیں یہاں. تو آپ کچھ دسنا چاہو گے؟ محترمہ، پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. کینیڈا میں کافی سالوں کے بعد آ رہا ہوں، اور جو ہماری قوم کے ساتھ پچھلی 4 دہائیوں سے ہو رہا ہے، اور آج جو کشمیر میں خاص طور پہ 5 اگست 2019 سے جب کہ آئینی غنڈہ گردی کر کے انہوں نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، وہاں ہو رہے، اور کل ملا کے جو مودی رجیم اس وقت بالکل جو 1930s میں نازیوں کا طرز حکومت تھا، اسی لائن کے اوپر ان کا زبر چل رہا ہے. ابھی ہم کرناٹکا میں دیکھ رہے ہیں، پہلے حجاب پہ پابندی تھی، اب ہندو تہوار وہاں منانے کی بات ہے. اور یہی بات جو ہے ایون اکیلا کشمیر نے ابھی جو ان کا یونیفارم سول کوڈ کے نام کے نیچے جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں مائنورٹیز کے لیے، وہ بھی ختم کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے تو سفر کیا ایک کے بعد ایک جینوسائیڈ. پچھلی 4 دہائیوں میں 1.5 لاکھ سے زیادہ سکھ مارے گئے. کشمیر میں بھی بہت شہادتیں ہوئی، لگاتارتا سے ہو رہی ہیں. بھارت میں اور حصوں میں بھی مائنورٹیز کا آج بہت برا حال ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں بے شک ہم ایک بہت بڑے نمبر میں ہیں، 1 ملین کے قریب سکھ یہاں ڈائسپورا کینیڈا میں، امریکہ میں اور گلوبلی ہیں. لیکن یہاں کے جو اوپینین میکرز ہیں، ڈیسیجن میکرز ہیں، لا میکرز ہیں، ان تک ہم پریویل نہیں کر پائے ہیں، ان کو امپریس نہیں کر پائے ہیں. ہماری بھی پالیٹکس بہت بار اپنی اتنی کمیونٹی کے دائرہ کار میں ہے کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ یہ لارجسٹ ڈیموکریسی ہے آن دس پلینٹ، لیکن جو آج وہاں مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ایون اکیلی مائنورٹیز نہیں، جو پولیٹیکل ڈائسینٹ ہے، جو ان کے بھی سول لبرٹیز میں یقین کرنے والے، ان کے دوسرے گروپ پر کتنے سکینڈل پیگاسس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بھی. اور ایک نہیں ہے کہ وہ لیجسلیچر سے میں میجورٹیرینزم کریٹ کر رہے ہیں. میڈیا ان کا 800 سے زیادہ چینل امبانی اڈانیز کی ملکیت بنے ہوئے ہیں. اور ایون جوڈیشری، جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو جوڈیشری پہ ہوپ جاتی ہے. آپ ابھی پیگاسس کے معاملے میں جو اتنا بڑا سکینڈل اور انٹرنیشنل NGOs کی انویسٹیگیشن تھی کہ وہاں کیسے انہوں نے یہ مالاویئر اسرائیلی میڈ وہاں جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، جرنلسٹ تھے، سول لبرٹیرین تھے، ان کے فونز میں، ان کے کمپیوٹرز میں انسٹال کیا ہے. سپریم کورٹ نے 3 ججوں کا پینل بنایا، پرسوں ان کی رپورٹ آئی. چیف جسٹس اس پینل کا ہیڈ تھا، اور وہ کہتا ہے جی دیکھو انڈین گورنمنٹ نے کوآپریٹ نہیں کیا، پر ہمارے پاس 27 ٹیلی فون آئے تھے، ان میں سے 20 میں تو کچھ نہیں تھا، 7 ایسے ہیں جن میں تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پیگاسس تھا کیا. ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو ساؤتھ ایشیا میں ایک ٹوگیدرنیس کے ساتھ سکھ، مسلمان، دلت، بیکورڈ کلاسز، دوسرے بھی جو جسٹس لونگ لوگ ہیں، وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر. ادروائز جس انداز میں یہ سب جا رہا ہے، جو کچھ یہ ہندوتوی کرنے جا رہے ہیں اس وقت، اگر یہ کہنا ہو کہ دنیا میں سب سے بڑی کوئی دہشت گرد جتھے بندی ہے تو وہ RSS ہے، اور لیکن دنیا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے. آج ایک موقع ہے، میں اگلے 3-4 دن اس بیلٹ میں ہوں گا. آج یہاں ہے، پھر مونٹریال میں، پھر اوٹوا میں. یہی میرا میسج ہوگا سبھی. تھینک یو ویری مچ. تو آپ نے یہ جو ان کو کیا کہتے ہیں جو آپ نے یہ کرپان کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے آپ؟ جی دیکھیے، ویسے تو کرپان جس کو تیغ بھی کہتے ہیں، جب ہم سکھی کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو گرو نانک صاحب کے وقت سے جو آئیڈیالوجی تھی وہ میری پیری کی تھی، کہ سکھ مذہب میں میر اور پیر کا کانسیپٹ ہے، جس کو آج کی زبان میں ہم سنت سپاہی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے سکھ شوڈ ہیز دا وژڈم آف اے سینٹ اینڈ دا کریج آف اے سولجر.
اور یہ جو کرپان ہے اس کو ہم پنجابی میں کرپان کہتے ہیں. کرپا اور آن دو لفظ ان کی ٹوگیدرنیس ہے. کرپا کہتے ہیں گریس کو, ود دا گریس آف دا گاڈ, جیسے جسٹس اور عدل گاڈ نے دینا ہے. آن ہے انک, غیرت, سیلف رسپیکٹ, ہیومن رائٹس, ڈگنیٹی. سو یہ فلاسفی ہے سکھ گرو صاحبان کی, اور بڑا ایک خوبصورت پرشین کا کپلیٹ ہے جو گرو گوبند سنگھ صاحب نے اورنگزیب کو لکھا تھا ظفر نامہ میں. جب فائنلی انہوں نے ظفر نامہ لکھا, کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ تو گرو نانک کی گدی پہ تھے, پیس بات تھی, آپ نے تلوار کیوں اٹھائی. سو انہوں نے پرشین میں کہا, چنکارز ہما ہیلتے درگزست حلال است بردن با شمشیر دست, کہ جب انصاف لینے کے لیے اور سارے دروازے بند ہو جائیں تو تلوار کو ہاتھ میں لینا یہ اس اللہ تعالیٰ کے, اس رب کے بندے کا فرض ہوتا ہے. تو یہ کرپان ہمیں یاد دہانی کرواتی ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹینڈ فار رائٹسنیس, فار جسٹس, فار ٹروتھ, ناٹ فار آور سیلوز اونلی, فار دا رائٹس آف دا ادرز ایز ویل. تھینک یو ویری مچ, بہت خوشی ہوئی ہے آپ کی. تھینک یو. شکریہ آپ کا. آپ کا جی نام کیا ہے؟ یاور شاہ. تو آپ کیسے یہاں آئے ہیں؟ I'm a political activist and try to serve humanity in a humble way of standing for human rights and honesty and justice. And there could be no greater role model than Dr. Amarjeet Singh Saab. We are honored to have him here in Toronto, and we are blessed, I would say. اور آپ کا تعلق پاکستان سے ہے؟ میرا تعلق پاکستان سے ہے جی. And but we are all from the same area, and we could be living in America or Canada. We can't forget our roots. So we have to be together. We have to be united, for the cause is the same: justice and freedom. تھینک یو ویری مچ, تھینکس. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کے آنر میں, آپ سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ کیمرے, آپ کے آنر میں یہ لیا ہے, آپ اس کے بارے میں بتائیں گے, الفابیٹس کے بارے میں؟ دیکھیے, جیسے ہر تہذیب کا بیسس اس کی زبان ہوتی ہے. پنجاب کی 5 دریاؤں کی دھرتی, جو کہ آب لفظ نے ہی پنج آب دیا ہے, لوگوں کی زبان پنجابی جو کہ ہزاروں سالوں سے اس خطے میں بولی جاتی ہے. اور 10 گرو صاحبان میں دوسرے گرو انگد صاحب ایسے تھے جنہوں نے پنجابی الفابیٹ کو کوڈیفائی کیا, اس لیے اس کو ہم 35 اکھری کہتے ہیں. 35 ورڈز ہیں. اور دنیا میں بے شک ہر زبان بولنے والوں کو اپنی اسکرپٹ پہ فخر ہوگا, لیکن پنجابی کیوں دنیا میں کہیں بھی جائے وہ ہر زبان بول سکتا ہے, کیونکہ پنجابی زبان میں اور ایون اس اسکرپٹ میں, گرمکھی اس کو کہتے ہیں, اس میں ہر لفظ کا ورڈ ہے. جیسے انگریزی میں ہم ٹی سے ت بھی اور ٹی بھی, اس کا یہاں پنجابی میں تتا بھی ہے, ٹینکا بھی ہے, 2 الگ الگ ورڈز ہیں. اسی طرح انگریزی میں اگر کیمسٹری اور چوپڑا کہنا ہو تو سی ورڈ ہے, یہاں ککا بھی ہے, چچا بھی ہے. سو جو لفظ جیسے بولا جاتا ہے ویسے اس اسکرپٹ میں لکھا جاتا ہے. سو یہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ ہے للہ, فار ایل, جیسے لنگڑا لکھنا ہوگا تو یہ لفظ ہے. ہاں جی جی. ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا جی کہ کینیڈا کی 4th لینگویج از پنجابی. اب جو لیٹسٹ سینسس فگرز آئی ہیں, پنجابی سب سے زیادہ انگلش ہے, فرینچ ہے, پھر مینڈرین ہے, پھر پنجابی ہے. اور مینڈرین اور پنجابی میں صرف 10,000 کی فگر کا فرق ہے. سو چوتھی, اور 49% کینیڈا میں انکریز ہوا ہے پنجابی اسپیکنگ کا. سو یہ ہماری زبان دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے UN کے نیچے, سو 8ویں 9ویں ایسی زبان ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ بولتے ہیں. اور Canadians should start learning this soon, and Americans also. اور میں بھی I'll also start learning the Punjabi alphabets. Thank you. Thank you, Dr. Saab. so nice. Thank you very much. Thank you. ہم روتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا, گر ستگر سنگ کیرے ہم تھاپے. یہ وڈیائی رب دی ہے, اکال پرخ دی ہے, واحگرو دی ہے, اللہ تعالیٰ دی ہے. جدوں وہ کسی دے سر تے ہاتھ رکھ کے
ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਲਾ ਲਓ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕਿਚਨਰ, ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ TV 84 ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਂਕੇ ਦਰਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ تو میرے من سی کہ ایک اسلام دا اینا بڑا شاعر، اینا بڑا فیت والا انسان، وہ گرو نانک نو مرد کامل کہندے نے اور وہ اس توحید دی گل کردے نے۔ تے ٹی وی 84 دی شروعات ایک میرے من چ خواب بھی سی کہ یہ جڑیاں سانجھاں جڑی 47 دی ونڈ نے ساڈے چلاک دشمن نے جس قسم دا ماحول سرجیا، دو قوماں دے وچ ایک وتھ پائی، اسی اتہاس نو سچائی دے نال ادا انالیسس بھی کران گے تے ساڈیاں باواں اگلن گیاں کہ دوویں دھرتیاں دے لوگ جڑی گرو نانک دی دھرتی ہے، جتھے گرو نانک صاحب دا جدوں اسی اپنا مکہ مدینہ ننکانہ صاحب کرتارپور صاحب پاکستان دی دھرتی تے ہون دی گل کرتے ہیں تو میں اکثر پاکستانی اپنے دوستاں نوں کہندا ہے تہاڈی محبت جڑی محبت وطن ہو سکتی ہے پر ساڈے لئی تہاڈا ملک ایک پاک دھرتی ہے، جویں تہاڈے لئی سعودی عربیہ ہے کیونکہ اتھے مکہ تے مدینہ نے، ساڈی سانجھ تاں مکے تے مدینے دی ہے، ساڈے لئی وہ پاکیزگی والی دھرتی ہے۔ اور 1947 تو 75 سال بعد میں سمجھدا ہے اس ایک بڑا بڑا رول جڑا 9 نومبر 2019 یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، جڑی علامہ اقبال دا جنم دن ہے 9 نومبر 2019 اس دن کرتارپور صاحب دا کوریڈور، کرتارپور صاحب دا دربار صاحب کھولیا جاتا ہے۔ جنرل باجوہ، عمران خان صاحب جنہاں دی یہ بڑی یونیک کنٹریبیوشن ہے۔ سو اسی اس سانجھ نو بھی جدوں اسی ٹی وی 84 گلوبل وائس آف دا پنجاب کہندے ہیں تو یہ میرا یتن سی کہ اس وتھ نو گھٹایا جائے۔ اور میرے لیے یہ فخر والی گل ہے کہ جواد شاہ صاحب اپنی اہلیہ، اپنی پیاری بیٹی انہاں دے نال اج تشریف اس ہال دے وچ لے کے آئے نے تے مینوں یہ لگا کہ ساڈا یہ جڑا سفر شروع کرن تو پہلا خواب سی اور بہت بڑی گنتی ساڈے پاکستانی بھین بھرا، کشمیری بھین بھرا ٹی وی 84 دے نال جڑے ہوئے نے، سانوں انپٹ دیندے نے تے میرے لیے یہ ہمیشہ ہی جدوں اسی اوکھے پند دی گل کردے یہ ٹھیک ہے، اردو دی لائن اکثر کہی جاتی ہے کہ مشکلیں سر پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ بہت بار مشکلاں اوکھے پند تواڈے پند نوں سکھاڑا کر دیندے نے۔ سانوں اس گل کا احساس ہونا چاہیے کہ پچھلے 75 سال اسی جس دشمن دے نال ساڈی ٹکر ہے، باہر ہال دے بھی اسی ویراں نال وچار کر رہے سی
ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਕੀਆਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਕੀਆਵੈਲੀ ਤਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਣਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਈ ਮੈਕੀਆਵੈਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੱਗੀ, ਠੌਰੀ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੋਦੀ ਔਰ RSS ਦੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਹੈ, 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 800 ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਮੂਰੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ ਹੈ, ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੌਟਲਿਆ ਮਾਰਗ। ਹੁਣ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਟਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਗ ਉਹ ਕੌਟਲਿਆ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਭੇਦ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲੋਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ, 3 ਠੱਗ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਠੱਗ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਣੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੇਡੂ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਠੱਗ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਠੱਗ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੀਸਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਤੀਜੇ ਠੱਗ ਨੇ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਠੱਗ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ सरशार है अब तक मैं पिदार में, शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। कि वो ब्राह्मण अज भी हंकार दी शराब पी के इस धरती दे उत्ते कायम है, ब्राह्मण सरशार है। ते जेड़े गौतम ने गल कीती सी, जिस बारे उसी नज़म च अलामा इकबाल ने बुद्ध धर्म के खात्मे की गल करदे कहा सी कि आशकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था। शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई लेकिन जिमी काबिल न थी। इस किस्म का खुश्क फिलासफा ब्राह्मणवाद ने उस थॉट ने दिता है जिहड़ा बुद्ध धर्म नूं निकल गया। सिख धर्म गुरु नानक साहिब की आमद, जिन्हां ने सच हक इंसाफ की आवाज़ ही बुलंद नहीं की। गुरु नानक साहब निमाणिया का मान, निताणिया का ताण, जिन्हां का कोई नहीं सी, उन्हां नाल खलोंदियां गुरु साहब ने फरमाया, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डिया स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। कि जिथे नीवे नताने, हैव नॉट्स, ऑप्रेस्ड, सुप्रेस्ड, रिप्रेस्ड लोग ने, गुरु नानक साहब ने कहा मैं इन्हां दे नाल खलोता है, क्योंकि ये रब दी मखलूक है।
ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਵਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰਲੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 230 ਸਾਲ 1469 ਤੋਂ 1699 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਕਹਿਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੇਰ ਕਪਲੇਟ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 47 ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ की घड़ियों ने जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਸੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਾਰ ਦੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 2 ਵਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ BC AD ਬਿਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਵਰਲਡ, ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 1 ਲੱਖ ਮੌਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬੜੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਮਿਰਾਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵੰਡਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਰਿਆਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ
बेऐब परवरदिगार दुनिया मुकाम फ़ानी कि दुनिया सराए तहकीक दिलदानी अपने दिल इन सोच मम सर मुए इज़राइल गिरफ्ते दिल हेच नादानी कि मेरे सिर दे वाल मौत दे फरिश्ते इज़राइल ने फड़े हुए ने ते ए दिल तू दाना नहीं बनता, तू नादान है। मम सर मुए इज़राइल गिरफ्ते कोविड ने याद दहानी करवाई साढ़े गुआढ़ साढ़े महल्ले कोई इधर कोई उधर वो चला गया। असी कितने खुशकिस्मत है कि रब ने सानू महफूज रखे है, उस सारे चों असी निकले हैं और ये साढ़े जिम्मे है कि इंसानी जिंदगी का कोई मकसद है। ये नहीं है रब ने हर एक को कुछ ना कुछ दिता है। और ये गल शायद टैगोर ने कही सी कि एवरी चाइल्ड कम्स विद द मैसेज दैट गॉड इज नॉट डिसअपॉइंटेड विद मैन। जो साडा बहुत बार किरदार है ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਕਹੇ ਵੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ 10 ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਰਨ ਪੀਪਲ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ हुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। कि इन्हों को मैं अपने पुत्र कुर्बान कर दिते ने, इन्होंने जिंदगी दी है इन्होंने सारिया। असी कहते हैं गुरु ने अपने बिंदी पुत्र कुर्बान करके नादी पुत्र खालसा पैदा किया। नाद शब्द ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬੋਰਨ ਪੀਪਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਜੂਮੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਪਵਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਫਰੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਗਿਆਂ ਜਾਂ ਮੀਜ਼ੋਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੀਕਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਟਰੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਪੰਧਾਓ ਆ, ਉਸ ਪੰਧ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੈਗਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੁੰਕਾਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਹਲਾਲ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਫੜ ਵਾਈਏ। ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ UN ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, if a man is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। UN ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹ US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਮਨੀ, ਗਿਵ ਅਸ ਵੈਪਨਸ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, $4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੇਟੈਸਟ ਬਜਟ 'ਚ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਫਰੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ।
ਪਰ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ, ਉਹੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਅਮਲ ਦੀ ਵਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ? ਸੋ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ TV 84 ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਮਿਲੀਅਨ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਛੋਟੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਝੁਕਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਰੈਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਰੱਤ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਨਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ TV 84 ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇਪਰ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਝੂਠਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਬਲੀਅਨ ਲਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਬਲਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੀंचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। क्योंकि गल नैरेटिव की सी आलमोस्ट 100+ ईयर्स उदों भी यही गल सी। अज तक इन्ना कुछ इन्हां दे कोल है ते बेशक इन्हां दे कोल बहुत साधन ने, बहुत चैनल ने, बहुत रिसोर्सिस ने, इन्हां दियां एम्बेसियां, हाई कमीशन, कौंसलेट राह दे अड्डे बने हुए ने। दुनिया ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੀਸਫੁਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੈਲਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ
ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ। ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਸਾਵਰਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ, ਦੌਲਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੇਥ ਕੈਨ ਮੂਵ ਮਾਊਂਟੇਨਸ। ਸ਼ੀਰੀਂ ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ੀਰੀਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਜਿਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਾੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਟ ਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਇਟ, ਵੀ ਵਿਨ ਇਟ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਥ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸਗੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਡੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਮਾਣਨਗੇ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲੀ ਹੋਏ, ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਹੋਏ, ਅਖੀਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। 5.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਨਣ, ਉਹ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਵੇੜੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब ने तकरीर भी की है और डॉक्टर साहब की शेर व शायरी भी, और बाकी जो स्पीचेस हुई हैं बहुत जोश और वलवले के साथ सब बोले हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम नई जगह के ऊपर, नए प्रोग्राम के ऊपर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।